walk with him. But communion also looks forward to the day when our relationship with him will finally be culminated. Our communion will be complete. And that is when we are together with him in heaven. When the day when we finally get to see Jesus face to face in the glory of heaven. That's something to look forward to. In our passage this morning, we saw that Jesus himself was looking forward to that very first communion, to the Passover supper. The reason was because of what it meant. God's plan of salvation was finally beginning to unfold, and Jesus was excited. We see that here in the scriptures in his own words. Jesus was excited for the opportunity to have communion, not only with his apostles, but with us. It was something he was looking forward to. No more separation between us and God. This is what Jesus was looking forward to. Now, Jesus was not looking forward to the pain and the suffering that he would shortly endure on the cross, but rather he was looking forward to the result that pain and suffering would bring about. A renewed relationship between us and God. An opportunity for us to come freely to God. Not have anything hindering us from coming to God the Father as God originally intended when he created mankind. Jesus' death threw open the door for us to now have that kind of relationship. A real, personal, intimate relationship with him. When we take communion, this is what we're celebrating. This is what we're remembering. But this is also what we're looking forward to. Now, at the same time, Jesus is also looking forward to the ultimate fulfillment of communion. And that will be when we, as the body and bride of Christ, together in heaven, are taking part in communion with him at the marriage supper of the Lamb. At that point, our communion with him will be complete. It will reach its ultimate fulfillment. We will be together with him forever, and nothing will ever separate us from him. We will be in his presence. And this is something that we should look forward to. This is something that we have as a guarantee and a promise. And this is also what communion looks forward to. So as we celebrate communion, World Communion Day today, we have the blessing and the privilege of gathering together with brothers and sisters all over the world to remember what communion is celebrating. We come together today to take part in communion not just as individuals, not just as an individual church here in Murrieta, but as the body of Christ worldwide. Do we realize that we are God's people in this world? We are the light of the world. Communion reminds us of that. It reminds us of who we are. It reminds us of our calling. It reminds us of who we serve and why. Now in this, in remembering what communion is, we really see a very beautiful picture of heaven. When believers from all walks of life, from the past, the present, and even those who will come to Christ in the future, gather together in relationship with God because of what Christ has done. This is really the heart of communion, and this is what we're celebrating today with World Communion Sunday. So as we take communion today, I'd like to encourage you, take some time to remember what Jesus had done. Look back at his sacrifice. Remember what he has done for you. At the same time, look to the present. Look at our own lives. See where we are. Evaluate ourselves before him. Make any adjustments that we need and recommit ourselves to him. And then, finally, look forward to the fulfillment of our communion. This is something that we get to do, something that gives us encouragement when things get difficult, something we always have as a guarantee, to look forward to the day that we will finally see Christ face to face in person.
And this is really what communion is all about. So today, as we take this communion, I'd like to encourage you, remember these things and enjoy them. Thank you very much. Lord bless you. 어제는 이정혜 집사님의 부군 되신 고 이영원 집사님의 장례 예배를 길 건너 뮤리에타 밸리 장의사에서 예배드렸습니다. 장례 준비를 하면서 부인과 아들들하고 둘러앉아 얘기를 하던 중에 저는 유가족 식구들이 원하는 하고 싶은 그대로를 늘 존중하는 자세로 모든 준비를 하곤 합니다. 그래서 모든 장례 예배가 다 조금씩 다릅니다. 그런데 식구들이 고인이 평소에 사람이 많이 모인 곳을 좀 힘들어하는 성격이시라서 그냥 가족 식구들만 모여서 예배드리면 좋겠다 하셨습니다. 교회 식구들에게는 나중에 알리도록 하면 좋겠다 하셨어요. 그래서 저는 그대로 준비하려고 했는데 마음에는 솔직히 천국 환송 예배를 드리는 것인데 분위기가 좀 침울하고 어둡고 우울하지 않을까 염려도 됐습니다. 그래도 가족 식구들이 그렇게 원하니까 그렇게 하겠다고 동의를 했습니다. 그런데 바로 다음 날 교회 식구들에게 알려달라고 또 다시 연락이 오신 거예요. 가능하신 분들이 몇 분 오셔도 괜찮겠습니다 하시면서, 그래서 제 생각에는 다행이다 하고 교인들에게 알렸는데, 그리고 아들들이 친구들도 좀 불러서 그러면 한 10명 조문객이 오셔서 참 너무 침울한 분위기는 아니겠구나 다행으로 생각을 했습니다. 근데 어제 그 자리에 100여 명의 조문객이 모였습니다. 알고 봤더니 바로 그 전날 가까운 친구 집사님이 장례식은 그렇게 하는 거라고 조용히 숨어서 하는 게 아니고 천국 환송 예배를 되도록 많은 조문객이 함께 오셔서 예배를 드릴 때 슬픔에 빠진 우리가 더욱 고인은 천국에 들어가실 확신이 있는 것이고 유가족이 그래야 더욱 위로가 되는 것이다. 이렇게 권면을 하신 것을 제가 알게 됐습니다. 그래서 거기 장의사 예배실이 좀 어두운 편인데 예배 드릴 때 거기 모인 모두가 예수 그리스도 안에 구원의 복음, 부활의 소망으로 찬양하면서 유가족을 위해서 간절히 기도하는 마음들이었기에 그 예배당이 오늘 아침 이것보다도 훨씬 더 밝아지는 것 같았습니다. 그래서 슬픔과 아쉬움이 당연히 있는 장례식이었지만 유가족 식구들에게는 큰 위로가 됐고 모든 조문객도 모두 부활의 확신으로 감사로 드리는 예배가 됐습니다. 무엇이 그리 큰 차이였을까? 믿음의 공동체가 함께 그 아픔을 나누는 자리가 됐기에 다 함께 믿음으로 평강을 누리는 함께함의 복을, 함께함의 밝음을, 함께함의 위력을 다 같이 체험을 했습니다. 야심성유휘라고 하는 말이 있어요. 밤이 깊으면 별은 더욱 빛낸다라고 하는 뜻입니다. 어두움이란 부정적인 표현으로 많이 쓰이고 인생에 피하여야 할 상황들을 말할 때 어두움이라고 하는 표현을 씁니다. 그런데 빛이라고 하는 표현, 한 줄기의 빛이란 표현, 긍정의 표현이고 희망의 표현입니다. 그런데 빛이란 개념은 혼자는 별로 의미가 없는 것이고 어두움이라는 배경에 비추었을 때 그 상대적 관계 속에 의미가 살아나는 것 아니겠습니까? 그래서 예수님은 나는 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라라고 하셨습니다. 즉 예수께서 빛으로 오셨다고 하는 뜻은 어두운 세상, 어두운 삶이 된 곳에 오셔서 새 생명의 빛, 희망의 빛, 아픔이 있는 곳에 치유의 빛, 불화가 있는 곳에 평화의 빛으로 오신다는 의미로 나는 세상의 빛이라고 자신을 소개하셨습니다. 그리고 또 우리 모두에게 너희는 세상의 빛이라, 세상의 소금이라 라고 말씀을 하셨습니다. 우리가 예수 그리스도의 생명의 빛을 받아서 생명의 삶을 살고
우리가 함께 한 몸으로 자꾸 모여서 그 빛을 반사하는 삶이 됐을 때, 다 함께 있을 때 그만큼 더 풍성하게 생명의 삶을 누리게 된다고 하는 거죠. 오늘은 성찬식이 있는데 예수님의 성찬식을 제정하심이 바로 어두움 가운데의 생명의 빛으로 오신 복음을 기념하는 예식이 되는 겁니다. 오늘 말씀은 성찬식에 참여하며 예수를, 나를 기념하라라고 하셨는데, 오늘 말씀에 조금 지나서 19절과 20절에 이런 말씀이 있어요. 또 떡을 가져 살해하시고 떼어 저희에게 주시며 가라사대 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라. 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 저녁 먹은 후에 잔도 이와 같이 하여 가라사대 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라 라고 그랬습니다. 그래서 우리가 예수 그리스도를 성찬에 참여할 때마다 기념하는 것이라고 그랬는데, 뭘 기념하는 것인가? 너희를 위하여 주는 내 몸을 기념하라. 너희를 위하여 붓는 내 피라, 내 생명을 부어버리는 예수님 안에 하나님의 놀라운 은혜를 기념하라. 떡과 잔을 받을 때 뭘 기념하는 것인가? 우리를 위해 생명을 버리신 하나님의 사랑을 기념하라고 하는 말입니다. 하나님은 우리를 이만큼 사랑하시는 하나님이시라고 하는 말입니다. 성찬은 하나님의 사랑을, 죄사함과 새 생명, 영생을 감사로 기념하는 성례가 되는 겁니다. 그런데 또 동시에 만복의 근원이 되시는 하나님을 찬양하는 송영을 우리가 예배 중에 부르지 않습니까? 이 감사라고 하는 예배 중의 요소, 순서에 다 같이 포함된 것이 송영과 또 성찬식이 되는 겁니다. 그래서 역시 하나님의 사랑, 영생만이 아니고 하나님은 그의 아들을 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐라고 그랬어요. 우리 필요한 만복으로 다 채우시는 하나님이시라고 하는 말입니다. 하나님은 어제도 오늘도 내일도 세상 끝날까지 그리고 영원히 하나님의 마음은 항상 우리에게 향하여 I love you 하는 하나님의 마음이십니다. 이 마음 밖에는 없으시다고 하는 겁니다. 우리를 이만큼 사랑하시는 하나님이시라고 하는 말입니다. 오늘 예배 시간은 그저 하나님의 사랑의 음성을 확실하게 듣는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 하나님께서 이 말씀을 통하여서 I love you 하십니다. 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라. 너희가 이를 행하여 나를 기념하라. 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라 라고 그랬습니다. I love you 하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. I love you 하시는 말씀입니다. 그의 아들을 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐. 무슨 말인가? I love you 하는 말씀이십니다. 하나님 감사합니다. 하나님 사랑합니다 라며 믿음과 이 복음의 전령의 삶도 헌신의 삶도 다짐하는 아침이 됐으면 좋겠습니다. 그런데 이 예배와 성찬은 우리가 혼자 하는 것이 아니고 온 교회가 함께 참여한다는 데에 의미가 큰 겁니다. 1930년대에 일본, 독일, 이태리로 의해서 세계 2차 대전이 펼쳐졌습니다. 미국 장로교회는 1936년에 교회가 이런 때에 무엇을 해야 하는가라고 하는 안건을 가지고 총회를 열었습니다. 그때에 성령이 충만케 역사하셔서 초대 교회 때와 같이 강하게 역사하셔서 그 자리에 참석한 모든 총대 목사와 장로들은 이구동성으로 외쳤습니다. 세계가 전쟁으로 인하여 사탄은 하나님의 뜻이요 예수 안에서의 선물인 평화가 위협을 받고 있다. 이런 때에 교회가 전쟁에 휩싸인 때에 평화를 외치는 것이 교회의 사명 아닌가. 그때에 세계 성찬 주의를 다 같이 제정하게 된 겁니다. 1940년에는 전 세계의 주류 교단들이 따라서 세계 성찬 주의를 각각 교단의 교회력의 주요 명절로 제정하게 됐습니다. 매해
10월 첫째 주일을 함께 전 세계 교회가 한 교회 의식으로 이 제목으로 예배를 드리게 된 겁니다. 그래서 이 주일은 나라와 교단 상관없이 서로의 모든 다른 면들을, 교리를, 신학을 제쳐놓고 예수께서 제정하신 이 성찬식이 교회의 핵심 성례라면 오늘만큼은 온 세상의 모든 교회가 예수께서 초대하시는 생명의 성찬, 화해의 성찬, 평화의 성찬의 식탁에 한 식탁에 우리는 둘러앉아 성례에 참여하며 한 분이신 구세주 예수를 기념하고 찬양하는 날이 돼야 하겠다. 또 성찬의 식탁에 내포되어 있는 의미, 하나님이 예수 안에서 분열됐던 하나님과 인간 사이를 그의 찢기신 몸과 흘리신 피로 말미암아 구원과 화목을 이루셨다면 당연히 이 복음을 들고 교회는 세상으로 전쟁 중이라도 땅끝까지 나아가야 하는 사명이 주어진 것을 깨달아야 하는 것이다. 그러므로 세상이 하나 되라고 평화를 부르짖는 교회의 목소리가 설득력이 있으려면 교회가 하나 되는 모습을 우선 보여주어야 하지 않겠는가. 이런 이중 의미로 세계 성찬주일이 시작된 것이고 모든 교회는 세계 평화의 촉매적 역할을 다짐하며 교회 안에서는 본이 돼야 하겠으니까 여느 때보다도 우리가 혹 하나 되지 못한 모습들이 있으면 새롭게 평화를 앞세우고 한 교회, 한 몸 의식, 한 식탁에 둘러앉은 의식을 회복하고 미래에도 잘 유지하도록 다짐, 결단하는 날이 세계 성찬 주일입니다. 이렇게 평화의 촉매로서의 효력을 회복하는 교회라면 하나님은 더욱 기뻐 머리가 되시는 교회, 온 세계의 교회의 머리가 되시는 교회가 되어가며 예수님의 지상 명령, 땅끝까지 이 구원의 복음을 지고 운영하며 승리하는 교회가 될 수 있는 겁니다. 오늘 세계 성찬주의를 드리면서 예배를 드리면서 우리 모두는 또 온 세계의 예수 그리스도를 구세주로 신앙 고백하는 모든 교회들과 함께 한 예배를 드린다라고 하는 의식으로 예배를 드리게 되면 오늘 주일의 목적은 깨닫게 되는 겁니다. 성사되는 겁니다. 그러니 온 세계의 교회가 하나됨도 좋지만 우선 하나님이 불러 모아 한 몸을 이루게 하신 우리 교회의 식구들이 더욱 한 몸 의식, 한 몸의 지체 의식을 다시 다짐하는 주일이 돼야 하는 겁니다. 아까 어제 장례식 말씀드린 것과 같이 믿음의 공동체가 한 몸 의식으로 한 지체가 어려움, 어두움, 아픔을 함께 겪고 있을 때 나 혼자라고 생각되는 것보다 온 교회가 함께 모여 함께 기도하고 함께 아픔을 나누고 함께 위로의 품이 됐을 때 어두움과 불안이 희망의 빛과 평안으로 밝게 해준 것과 마찬가지로 세계 성찬 주일은 우리가 함께 예배하며 함께 한 생명의 식탁에 둘러 앉았을 때 서로와 한 몸 이룬 것을 감사하며 서로를 더욱 귀하게 여기며 서로에게 늘 사랑과 배려와 격려와 도움의 손길, 섬김의 손길이 되고자 마음을 모으면 이날은 머리가 되시는 예수께서 기뻐하시며 찢기신 몸과 흘리신 보혈이 오늘도 성도의 교제 속에서 재현되는 것을 보시고 기뻐하십니다. 내가 포함된 우리 교회는 그만큼 더 밝은 교회, 참 안식처가 되는 교회로 부흥 발전하게 되는 겁니다. 제 첫 손자가 4살이 됐는데요. 며칠 전에 그 엄마가 제 딸이 찬송 부르는, 주일학교에서 배운 찬송을 부르는 동영상을 찍어서 우리에게 보내줬어요. I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ, I'm happy today. He's taken all, 율동도 있어요. He's taken all my sins away, and that's why I'm happy today. 2절은 I'm singing today, I'm singing today.
하고 3절은 I'm praying today, I'm praying today in Jesus Christ, I'm praying today. He's taken away all my sins away and that's why I'm praying today. 찬송을 부르더니 그 다음에 다 같이 또 기도하자고 그러는 거예요. 예, 그러면서 기도를 합니다. 얼마나 잘하는지. 뭐라고 기도를 하는가 하면은 Thank you, Father in heaven. Thank you for being my best friend. 아멘 하고 기도를 마쳤어요. 제가 그 짧은 동영상을 보면서 얼마나 큰 은혜를 받았는지 모르겠습니다. 오늘 성찬식에 참여하시면서 나의 생명을 위해 찢기신 주님의 몸과 나의 생명을 위해 부으신 언약의 피를 감사로 기념하십시다. 그리고 나와 함께 한 믿음의 가족을 이룬 서로를 위해 어떻게 하면, 그리고 내 집에서도 어디서든 어떻게 하면 나의 삶이 많은 이에게 성찬의 식탁과 같은 삶이, 우리 구세주 예수의 놀라운 은혜, 그의 사랑의 흔적이 나타나는 복되고 보람된 삶이 될 수 있을까? 선한 다짐도 해보는 아침이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 하나님의 은혜가 더욱 넘치며 채우며 빼놓아 축복하시는 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분을 성찬의 식탁으로 초대합니다. You are invited to the table.